है ते मेरे पिछली जानब जो ना अब्दुल हादी वो गलहरियां के पिछे चढ़े है तो वेखन डे जनाब गलहरियां तो वो कोशिश है कि गलहरियां फड़िए तो इधर जनाब मुजम्मल बलोच लो जी बेरी के कोल असी आ गए हैं। बच्चे जड़े ने वो बेरी नूं वटे मार मार के तो बेर लाण डे ने, जुत्तियां दे पौले मार मार के बेर लाण डे ने। ਇਹ ਈਦ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਈਦ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਹਫੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੇਢ ਦੋ ਮਨ ਦਾ ਬੱਕਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਏ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਭਾਜ ਲਿਆਂਦਾ 80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੇ ਇੰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜੇ? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। मैं थोड़ा दोस्त सुल्तान शेख पंजाब के खूबसूरत संती शहर सियालकोट तो ते पिंड जी पूरब कलेर तो तुसी वेखण दे हो मेरा यूट्यूब चैनल अपना पंजाबी व्लॉग। बाहर जनाब डेरे की तरफ आए हैं, बड़ा खूबसूरत मौसम है। अज इतवार का दिहाड़ा वे तो रमज़ान शरीफ चलन डया। रमज़ान शरीफ का अज अलहमदुल्ला 8वां रोज़ा है तो मौसम ही जड़ा वो बदल गया। मौसम बड़ा खूबसूरत है, गर्मी का जड़ा है ना वो वक़्त आ गया। तो मेरे पिछली जानब जो ना अब्दुल हादी वो गलहरियां के पिछे चढ़े है तो वेखन डे जनाब गलहरियां तो वो कोशिश है कि गलहरियां फड़िए। तो इधर जनाब मुजम्मल बलोच इधर आ जरा मुजम्मल बलोच जनाब यह भी वेखदा कि गलहरी किन्ने करने। तो उस बाद तुहानूं लैके चलांगे दूसरी तरफ जिधर बच्चे बेरी तो उतारन डे ने बेर। हाँ जी हादी साहब की लभन डे हो? देख रहा हूँ कोई मुजम्मल है इसके साथ पकड़ता हूँ क्योंकि दरख्त है यहाँ काफी ज्यादा। तो एक साइड से बंदा पकड़ता है तो वो दूसरी साइड से चढ़ जाते हैं। तो अगर एक बंदा इस साइड से पकड़े आगे घास है उसके अंदर गिलहरी अगली साइड पे बंदा होता फिर उसे इस साइड की तरफ आए तो फिर आगे पीछे दरख्त तो नहीं ना तो फिर वहाँ आ जाएगी। हाँ जी मुजम्मल जी की हाल है? की करन डे हो? ठीक है की करन डे है? ते किथे चला मैं की लैन? ओ खैर हो ये तो चलो जनाब अपना चलने हूँ असी तुहानूं लैके चलने जी बेरी की तरफ जिथे बेर जड़े ने वो बच्चे उतारन डे ने तो उधर तुहानूं खड़ने हैं तो अपना वलैती घोड़ा सा इत्थे कर दिता खड़ा तो चलने जी उस तरफ जिधर बच्चे बेर उतारन डे। लो जी बेरी के कोल असी आ गए हैं। बच्चे जड़े ने वो बेरी नूं वटे मार मार के तो बेर लाण डे ने, जुत्तियां दे पौले मार मार के बेर लाण डे ने। तो वेखने जी बच्चों ने किन्ने कर बेर लाए ने। आओ जनाब ओदी जुत्ती गुम हो गई है और लाए नहीं। आओ बच्चे जनाब ए उत्ते मारन डे ने बटे ते बेर लाण डे ने धड़ा धड़। बच्चे शुगल फुल लाण डे ने ते बड़े बच्चों ने बेर जमा किए ने। वेखने जेडे बेर बच्चों ने जमा किए ने ए जनाब वेख सकते हो बच्चों ने जनाब पूरा एक जनाब हॉल जड़ा ना वो बेरां दा भरिया। वो किन्ने कर लाए ने बेर? रोदा खोलना इन्हां नाल? क्यों? आ खैर होई कहना जाग नहीं अज आई सवेरे सवेरे। ते अब्दुल हादी भी चढ़ गया जी बेरी दे उत्ते। ते हादी जी ध्यान दे नाल वेखियो जे किते गिर ना जाओ। हैं यार तू थल्ले आई जा, थल्ले वे छप्पड़ है वेखन डे। अगर तो पैर ते लग गया ना ते दड़म करदा विच पैना है। और यार आ जा फिर भी तू थल्ले आई जा उत्ते जरा ना नुकसान होना। ए वेखो जनाब बच्चे जेडे ना कट कट के जनाब अपना इथों ढेमा ते मारन डे ने। और चौधरी की लान डे है? बच्चे ने माशाल्लाह बाबा बेर जेडे कट्ठे कर ले ने ते होर मजीद जेडे ने बच्चे बेर लान डे ने ते बच्चे हैं जी शुगल मुगल लांदे ने। चलने वापस फिर डेरे की तरफ ते डेरे ते जाके तुहानूं अपने जानवर जेडे ने वो जनाब दिखाने माशाल्लाह। काफ़ी लोग जेडे ने वो अपने जानवर बाहर पैलें की तरफ लै आए ने कि
ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਹਾਦੀ ਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਦੀ ਜੀ जी ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ऐसा महसूस है जी, जैसे छुट्टियां थी ना, पेपर खत्म हुए थे, हाँ स्कूल लग गए, हाँ तो ऐसे जैसे जैसे हम पुरानी लाइफ नहीं थे जी रहे स्कूल जाते वक्त, उस तरह का महसूस है। सिंपल आज छुट्टी है तो बच्चे बड़े इंजॉय कर रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਫੇਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਬਹਾਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਢਣ ਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰਫ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਚੁਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਧਰ ਆਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਗੜੇ ਲੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। पापा जी हाँ मैं जी। अपने सब्सक्राइबर के साथ ना एक पहेली पूछना चाहता हूँ। जी पूछो जनाब। तो जो मेरे सब्सक्राइबर अगर उन्हें पहेली आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जी जी तो ये पहेली है कि अंधेरे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नजर बिल्कुल भी नहीं आती। ਲਓ ਜੀ ਹਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਂ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਹਾਦੀ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਕਿ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ नहीं आती। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਹਾਨੇ ਈਦ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਈਦ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤਗੜੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਜਨਾਬ ਚਾਰ ਸੋਹਣੇ ਤਗੜੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਖੈਰਾਂ ਨੇ? ਖੈਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਈਦ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਤੋਹਫਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਤੋਹਫੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1.5-2 ਮਨ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਏ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਲਿਆਂਦਾ 80-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੇ ਇੰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜੇ ਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬਾਵਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ, ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਵਰਪੁਰ ਕਿਆ ਨਸਲ ਬਾਤ। ਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਲੀਮ ਜਨਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਠਰਕੀ ਨੇ, ਉਂਝ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਤਗੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਣੇ ਨੇ, ਈਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਗਾਹਕ ਲੱਗਣ ਡੇ ਨੇ, ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਡੇ ਦੇ ਭਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1.5-2 ਮਨ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੇਚਣਾ। ਆਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣਾ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਜੋ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲਓ ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਈ, ਬਾਹਰ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਏ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ बर वक्त ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।